महला पहला। सो गरीब नवाज साहिब जी जो पावन आसा की वार का 9वां श्लोक आप सरवण कर रहे हाँ। सो पहले हिस्से के अंदर साहिब जी ने पढ़ के हंकारी होने वालियां की गल की। हुण मेरे दातार पातशाह जी कहते लिख लिख पढ़िया ते ता कढ़िया। लिख लिख के पढ़िया बहुत कुछ, क्योंकि जो पढ़ते सी तां लिख के पढ़ते सी। बड़ियां ने अपने दे विचों प्राइमरी स्कूलों दे विच रह के फट्टी पोच के फट्टी दे उत्ते पेंसिल दे नाल पूरने पाउणे, पूरने पा करके फिर उन्हां दे उत्ते कलम स्याही दे नाल लिखना ते उस तो उपरंत फिर उन्होंने उच्ची उच्ची पढ़िया जाता सी जो लिखिया। क्योंकि लिखते वक्त बहुता नहीं पढ़िया जाता, जो आप कुछ लिखीए ना तो क्या जाता इन्हूं एक बार पढ़ ला, क्योंकि लिखद्या होया तुहाडा उहदे ते ध्यान नहीं इन्ना जाएगा, उदों तुहाडा अखरां ते ध्यान होएगा, लिखण तो बाद उन्होंने पढ़िया जाता। सो ग्रंथां नूं लिखिया, लिखण तो बाद उन्हां ग्रंथां नूं पढ़िया, फिर संसार ते बहुत कुछ अपने वल्लों लिख लिख के उन्होंने पढ़िया गया। पर साहब कहते सारा कुछ जिन्ना भी पढ़िया तेता कढ़िया, जिन्ना पढ़दा गया उन्ना अंदरों कढ़दा गया, जिन्ना विद्वान हुंदा गया माफ़ करियो उन्ना अंदरों ईरखालू हुंदा गया। उन्ना शायद एक अनपढ़ दे विच हंकार नहीं हुंदा जिन्ना एक साडे वर्गे 4 किताबां पढ़े ज्ञानी विच आ जांदा है। मैं कई दफ़ा जिक्र करदा हुन्ना कि सब तो ज़्यादा धर्मी मनुख का हंकार खतरनाक है। आम मनुख का हंकार उन्ना खतरनाक नहीं है। उहदा कारण यह है, एक बंदे कोल धन का हंकार है, धन तो उहदा कल नूं नाश हो सकता, रब ना करे कल नूं घाटा पै जाए, धन तो खत्म हो जाएगा, हंकार टुट जाएगा। हुण जिसने 4 अखर पढ़ लै, अखर तो भुल्लणगे नहीं। हुण आपां बचपन दे विच जो पढ़ाई पढ़ लई है, जो आपां गुरमुखी पढ़ लई जां अपनी विद्या पढ़ लई कोई, वो हुण ये थोड़ी कि मैनू ऊड़ा एड़ा भुल जाएगा, नहीं, ये रहिंदे साहां तक याद रहेगा। सो इस करके जिहड़ा पढ़िया होया ना उहदे हंकार नूं ठेस पहुँचनी जां हंकार नाश होना बहुत खतरनाक है। बंदे अंदर कोई संसारक गुण होवे वो खत्म हो सकता है, पर ये पढ़ाई ऐसी है, ये दिमाग दे विच वसी हुई है। सो इस करके भी इहदा अर्थ है कि तेता कढ़िया, जिन्ना पढ़दा गया उन्ना ईरखालू हुंदा गया, हंकारी हुंदा गया। मैं इन्नियां किताबां पढ़ियां, तूं दस किन्नियां पढ़ियां, मैं आ डिग्री कीती है, तूं दस किहड़ी कीती, ते जे तूं मेरे तो डिग्री छोटी कीती, इत्थों तक भी कि 3 सालां दा कोर्स है मैं पूरा कर लिया, तेरे 2 महीने बाकी ने, इस करके तू मेरे तो छोटा है। ये जूनीयर ते सीनियर ने ना पंथ के अंदर बहुत ज़्यादा दुखांत पैदा किया है। सो खैर साहब कहते उन्ना कढ़दा गया, फिर नाल बहु तीर्थ भविया ते तो लविया। बहुत तीर्थां दे उत्ते भ्रमण किया, पर जिन्ना तीर्थां दे उत्ते भ्रमण किया उन्ना लूं लूं करदा फिरिया, उन्ना तड़फदा फिरिया। तीर्थां ते जाके ते चुभियां मार के कोई ठंड मिलनी सी इस तन नूं ते मन नूं, पर जिन्ना तीर्थां ते भ्रमिया उन्ना तन करके भी ज़्यादा दुखी होया, उन्ना मन करके भी रखालू हो गया। मैं इन्ने तीर्थां ते यात्रा कर ली, तूं अज तक कित्थे गया? मैं आए महीने फलाने तीर्थ ते जाना, तूं कित्थे गया अज तक? मैं वो भी तीर्थ ते जा आया, उत्थे भी जा आया, तूं तो अज तक किते गया ही नहीं, मैं वड्डा तीर्थ यात्री हाँ। तो इसलिए साहब कहते तेतो लविया, उन्ना अंदरों लू लू करदा, उन्ना अंदरों दुखी, उन्ना अंदरों ज़्यादा तड़फदा है। बहु भेख किया देही दुख दिया। बहुत भेख धारण कर लै, पर जिन्ने भेख धारण किए उन्ना इस देह नूं, इस शरीर नूं दुख ही दिता है। इस तरह के भेख सन इस धरती के उत्ते, अज भी हैं, कुछ अलोप हो गए ने, जिहड़े तन नूं दुख देंदे सन। क्योंकि कपड़ा भी तन नूं दुख देंदा है। हुण गर्मी का मौसम है, तुसीं जैकेट पाई होवे ते तन नूं दुख ही देगी ना। इस तरह के भेख सन इस धर्म के, इस दुनिया के उत्ते कि तुसीं आही कपड़े पा के रखने ने, भावें सर्दी आवे भावें गर्मी आवे। ऐसे भी लोग सन जो तन के उत्ते मोटे कपड़े पा के रखते सन, अज भी वेखी दे ने। फिर ऐसे लोग सन जिहड़े तन उत्ते बरीक कपड़े पा के रखते सन, बिल्कुल जिवें कह लो जाली वर्गे, अत का कक्कर पैना पर वो मोटा कपड़ा नहीं सी पाउंदे। नहीं जी, साडा धर्म सानू इजाजत नहीं देंदा। असी कपड़ा सिर्फ तन ढकण वास्ते पाउणे कि साडा नंगेज ढकिया रहे, सानू ठंड ते गर्मी नाल फर्क नहीं पैंदा।
सो ये जिन्ने भेख धारण कीते इन्हां दुख दिता। उस तो उपरंत एक होर अर्थ कवां जे थोड़ा जिहा असीं पहुँचा सकीए तां कई दफ़ा भेख धारण करके भेख दुख दे जांदा है। शब्द नूं थोड़ा जिहा समझ लैना, भेख किवें दुख दे जांदा है, क्योंकि कई दफ़ा हर एक चीज़ जिहड़ी वो सुखदायक हुंदी है, पर जे मैनू वरतनी ना आई तो वह दुखदायक हो जाएगी। जिस तरह अग है, अग बड़ी सुखदायक है, घर का प्रशादा रसोई का भोजन उहदे ते बनदा है, पर जो मैनू वरतनी ना आई तो मैं घर नूं फूक के रख देवां, उत्थे अग मेरे वास्ते दुखदायक होगी। सो इस तरह बहुत कुछ संसार ते एक उदाहरण नहीं है। जे वरतना ना आया, योग तरीके नाल उहदी समझ ना आई, तो वह दुखदायक साबित हो जाती है। सो धर्म सुखदायक है, कोई झूठ नहीं, पर जे मेरे वर्गे नूं धर्म की फिलासफी ना समझ आई, जे इन्ना ही समझ लिया कि मैं वस्त्र पहन लेने मैं धर्मी हो गया, तो धर्म भी मेरे वास्ते दुखदायक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जदों मैं पखंड करांगा, अडंबर करांगा, धर्म नूं समझांगा नहीं, आखरे साह ते जा करके भी दुख है, तो परमेश्वर की दरगाह दे विच जा करके भी दुख है। उत्थे धर्म मेरे लिए दुखदायक तां बन गया क्योंकि मैं इस धर्म नूं सिर्फ भेख तक सीमित रख लिया। सो इस करके साहब कहते बहुत भेख धारण कीते तां इन्हां ने दुख दिते। फिर भेख जरूरी नहीं किसी मजहब दे नाल जुड़िया होया होवे। भेख जो आपां संसार ते कपड़े आम संसारी गृहस्थी जो पाउणे आ ना, ये भी भेख है। क्योंकि इहदा खोल के अर्थ कवां, एक सन्यासी उहदा वखरे रंग दा भेख है, जोगी दा वखरे रंग दा भेख है, एक जैनी दा वखरे रंग दा भेख है, सिख दे कपड़े दा रंग जिहड़ा भेख दा रंग जिहड़ा वो वखरा है। सिखां दे अंदर वख वख रंग दे भेख जिहड़े धारण कीते गए। कहण दा भाव हर एक मजहब ने जो वस्त्र धारण कीते उन्हां दा भेख सी, उन्हां दा रंग, उन्हां दी सिलाई, वो ढांचा वखरा सी। हुण जो संसार पहनदा है, आपां संसारी मनुख जो कुछ पहनदे आ, ये संसार दा भेख है। जे एक साधु दा भेख वखरे रंग दा है तो साधु संसार वाला तो नहीं पाउंदा, कहंदा संसारियां दा भेख है, संसारियां दे कपड़े ने। सो संसार ते जो कुछ आपां दिन रात पहनदे आ संसारियां दा भेख है। हुण बहु भेख की आ, साधु ते सारी जिंदगी इक्को रंग दे कपड़िਆਂ दे विच बतीत कर दिंदा है, पर आम संसारी मनुख की करदा है, ਜਿਹੜੇ कपड़े सवेरे पाए शाम ਨੂੰ ਉਹ नहीं पाਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ घरे पाए ने ਉਹ बाहर नहीं पा के ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ बाहर पा के ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ नहीं पा के ਜਾਂਦਾ। किन्ने भेख धारण करदा है, रोज़ किन्ने कपड़े बदलदा है, सारे दुख ही दिंदे ने, पहने हुए भी दुख दिंदे, इन्हां नूं खरीदण लग्गियां भी जदों धन खर्चदा उदों भी दुख, इन्हां नूं सांभण लग्गियां भी दुख, जिस दिन पुराने हो जाते उदों भी लोकी दुखी हुंदे वेखे जी। आह शर्ट मैं इन्ने हज़ार की खरीदी सी, हुण इहदा जमाना ही चला गया, हुण इह पा ही नहीं सकते। बीबियां कहणगियां आह सूट इन्ने हज़ार का खरीदिया सी, हुण फैशन बदल गया, हुण मैनूं पा नहीं सकती। सो बहु भेख की आ, देही दुख दी आ। इन्हां कपड़िਆਂ ने शरीर नूं दुख ही दिता है। कई दफ़ा अत की गर्मी हुंदी, माफ़ करियो भैणो, अत की गर्मी हुंदी है तो मोटे कढ़ाई वाले सूट बीबियां ने पाए हुंदे ने। अत की सर्दी हुंदी है तो अद्धियां बाहां वाले सूट पाए हुंदे ने कि नहीं जी ये फैशन है। वो तन नूं दुखी, उधरों ठंड दे नाल कंबी जाना तो उधरों अद्धियां बाहां वाला सूट पा के सिर ते चुन्नी लई हुंदी है। उधरों अत की गर्मी तो भारी कढ़ाई का सूट पाया हुंदा जी, ये फैशन है, तो शरीर पसीने दे नाल गड़ुच होया पिया हुंदा है। सो बहु भेख की आ, देही दुख दी आ, शरीर नूं दुख दे दिते। फिर एक वो तबका सी जिन्हें कहा सी पाउणा ही कुछ नहीं, बस्तर ना पहरै अहनिस कहरै। एक वो तबका जिहड़ा कपड़े ही नहीं पाउंदा, नांगे साधु सन, बस्तर ना पहरै, वो दिन रात कहरै, दिन रात इस तरह निर्वस्त्र संसार दे उत्ते फिरदा है। दिन रात इस कहर नूं, भावें वो गर्मी का कहर है, भावें सर्दी का कहर है, इनू तन दे उत्ते सहन करदा है। फिर बस्तर ना पहरै अहनिस कहरै, फिर दिन रात इस तरह इन्हां दुखां नूं सहारदा है। फिर हरण करदा है, जो गर्मी सर्दी तन ते आ रही उन्होंने हरण करदा है, उन्होंने जरना करदा है। अगे एक तबका आउंदा है, मोन वेगूता क्यों जागै गुर बिन सूता। साहब कहंदे एक मोनी है, वो बोलदा ही किसी दे नाल नहीं। क्यों जागे गुर बिन सूता, गुरु तो बिना किवें जाग लेगा।
ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗ ਲਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਜਗਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਗ ਆਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜਗਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਨ ਵੇਗੂਤਾ, ਮੋਨੀ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੜੁੱਚ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਪਗ ਉਪੇ ਤਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ। ਫਿਰ ਪਗ ਉਪੇ ਤਾਣਾ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਤਾਣ ਲੈਣੇ। ਬੜੇ ਸਾਧੂ ਜੋਗੀ ਪੈਰ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਕੇ ਤਪ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਮ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਲਟਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਪੱਗ ਉਪੇ ਤਾਣਾ, ਪੱਗ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਤਾਣ ਲੈਣੇ। ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਨੇ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਖੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਪੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਲੰਗੋਟੀ ਰੁੜ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਈ। ਦੇਖਿਆ ਮੁਨੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੀ ਲੰਗੋਟੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜ ਕੇ ਮੁਨੀ ਵੱਲ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਢੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕੋਪੀਨ ਮਾਤਰ ਦਈ ਜੋ ਮੁਨੀ ਸਰਹਿ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਭਾ ਮੱਧ ਬਹਿਓ ਬਸਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਨਗਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਬਸਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਸਾੜੀ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਭਾਵ ਜਿਸ ਜਨਮ 'ਚ ਸੋਹਣਾ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਸ ਜਨਮ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ। ਅਲਮਲ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੰਦ ਮਲ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਲ ਭਖਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮਾਸ ਖਾਣਾ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਿੱਝ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਗੰਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਖਾਧਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਢਿੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਣਤਾਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੂਰਖ ਅੰਧੈ ਪਤ ਗਵਾਈ। ਇਸ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲਈ। ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਭੇਖ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਨ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਸਾਦਾਂ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੂਰਖ ਅੰਧੈ ਪਤ ਗਵਾਈ। ਇਸ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮੂਰਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਚੱਖਣਾ ਚਾਖ। ਲੇਖੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਪੈਣੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ ਰਿਹਾ, ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਨਿਰਵਸਤਰ ਤੁਰਿਆ, ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਤਾ, ਉਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਥਾਂ ਪਏਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਰਹਿ ਬੇਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਬੇਬਾਨੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਸਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ। ਕੋਈ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਮਸਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਣੇ ਤਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦਾ ਪਰ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੈ ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਣੀ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮੋਲਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅਜ਼ਾਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁੱਖ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਸੁੱਖ ਪਾਏ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਈਏ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਬਣੇਗੀ ਜਿੱਦਣ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਸਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਗਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ। ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਪਵੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਦਵੇ ਇਹ ਦਾਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਵਸਾਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਦਰ ਕਰ ਦਵੇ। ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ਨੇਹ ਕੇਵਲ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪੌੜੀ ਤੱਕ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕੀਤੀ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਮ ਹਉਮੈ ਸੀ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੀ ਹਉਮੈ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਥੂਲ ਹਉਮੈ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਣੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ਨੇਹ ਕੇਵਲ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਨੇਹ ਕੇਵਲ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਸਰੂਪ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਦੋਂ ਆਸ ਭਰੋਸਾ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਨਕ ਕੇ ਜੀੜੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਭਗਤ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ। ਇੱਕ ਦਰ ਸੋਹਣ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੜੇ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਭਦਾ। ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆ ਕੇ, ਬੜੇ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਓਨੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ। ਇੱਕ ਅਰਥ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਭਗਤ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖੇੜਾ ਦਰ ਸੋਭਦੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਗਤ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਤ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਭਗਤ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰੋ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਭਨੀ ਕੋ ਕਹੇ ਦਰ ਸੋਹਣ। ਕਿਉਂ? ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਗਿਆਸੂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲਹਿਨੀ ਧਾਮ ਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਖਨੇ ਨੇ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਰਮਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕੇ। ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲਹਿਣੀ ਧਾਮਦੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਧਾਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲਹਿਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਢੋ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਢੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਢੋ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਢੋ ਲਾ ਲਾ ਕੰਧ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕੰਧ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਤੇ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਢੋ ਢੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਢੋ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਢੋ ਮਿਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਕਿਤੇ, ਉੱਥੇ ਢੋ ਮਿਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਵੱਲੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲਹਿਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਢੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਬਸ ਧਾਮਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਧਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਭੋਗ ਕੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ, ਅੜ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ, ਸੌ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਵਸਤਰ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਖਸਮ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਤਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੇ ਕਹਿ ਰਹਿ ਕਹਿ ਮਾਹੇ ਸਮਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਢਾਡੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹਾਂ। ਨਿਮਰਤਾ ਵਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਜਾਤ ਤੱਤੇ ਸਿਆਰੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਾਤੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ। ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਢਾਡੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਸਦਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੱਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੈ ਸੋਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਂ। ਹਮ ਤਜ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਕਿ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੰਦਾ ਜਾਣੈ ਆਪ ਕਉ,
ਅਵਰ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਜਾਣੇ, ਨੀਵਾਂ ਜਾਣੇ, ਮਾੜਾ ਜਾਣੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਲੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ। ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀ ਆਹ, ਮਨਹੁਕ ਸੁੱਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਚਿਟਵੀ ਆਹ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉੱਤਮ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਦਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ। ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਢਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਇਆ ਮੰਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਡੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਧਨ ਦੀ ਆਸ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ? ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਭਗਤ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਬਣ, ਵਿਦਵਾਨ ਨਾ ਬਣ, ਹੰਕਾਰੀ ਪੰਡਤ ਨਾ ਬਣ। ਜੇ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਭਗਤ ਬਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਭਗਤ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ 9 ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਨੇ। 9 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਸੀਸਾਂ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ। 10ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼, ਨਿਵਾਜਨਾ ਕਰਨ। ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ, ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।